چھوٹے سے گاؤں میں دو پکے دوست علی اور حسن رہتے تھے۔ دونوں کا ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا اور موج مستی کرنا بہت پسند تھا۔ ایک دن علی نے حسن سے کہا، حسن، کیوں نہ آج ہم جنگل کی سیر پر چلیں؟ وہاں پر بہت سے پھول، درخت اور جانور ہوں گے۔ حسن خوش ہو کر بولا، واہ، یہ تو بہت زبردست خیال ہے۔ چلو، جلدی سے چلتے ہیں۔ دونوں نے اپنے بیگ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل بہت ہی خوبصورت تھا۔ درختوں کے اوپر پرندے چہچہا رہے تھے اور رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو پورے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ دونوں دوست ایک بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے کھانے کی چیزیں نکالنے لگے۔ اچانک ایک ننھا سا خرگوش ان کے پاس آ گیا۔ علی نے کہا، حسن، دیکھو، یہ کتنا پیارا خرگوش ہے۔ حسن نے خرگوش کو کچھ گاجر پیش کی جو اسے فوراً کھانے لگا۔ دونوں دوست خوشی سے ہنسنے لگے۔ خرگوش بھی ان کا دوست بن گیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پھر علی کو خیال آیا کہ کیوں نہ جنگل کے مزید اندر جائیں۔ دونوں دوست آگے بڑھنے لگے، مگر راستے میں انہیں ایک بڑا سا درخت ملا جس پر شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ حسن نے درخت کے قریب جا کر شہد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مکھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ علی نے فوراً حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو حسن، جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں، مکھیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں بھاگ کر ایک محفوظ جگہ پر پہنچے اور ہنسنے لگے۔ حسن نے کہا، ہمیں مکھیوں کے گھر میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا، یہ ان کی جگہ ہے۔ اس دن علی اور حسن نے سیکھا کہ جنگل میں ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے اور ہمیں قدرت کی ہر مخلوق کا احترام کرنا چاہیے۔ دونوں دوست گھر واپس آئے اور اپنی مہم کی کہانی سب کو سنائی۔ اب وہ جنگل کی سیر کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ سبق: ہمیشہ فطرت اور اس کے تمام جانداروں کا خیال رکھیں، کیونکہ ہر چیز کا اپنا مقام اور اہمیت ہوتی ہے۔ ایک دن علی نامی بچہ اپنے پہلے اسکول کے دن کے لیے بہت خوش تھا۔ صبح سویرے علی نے اپنی امی کی مدد سے نیا یونیفارم پہنا، جوتے چمکائے اور بستہ تیار کیا۔ اسکول جانے کا وقت آیا تو وہ بہت خوشی سے اسکول کی بس میں سوار ہو گیا۔ جب علی اسکول پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ علی تھوڑا سا گھبرا گیا، لیکن اس کی ٹیچر مس نورین نے مسکرا کر کہا، علی، تمہیں خوش آمدید، آج ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور دوست بنائیں گے۔ علی نے کلاس میں جا کر اپنی کتابیں کھولیں اور نئے دوستوں سے بات چیت شروع کی۔ کھیل کے وقفے میں وہ سب دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا اور خوب مزہ آیا۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو علی نے اپنی امی کو بتایا، امی، اسکول بہت مزے کا تھا، میں نے نئے دوست بنائے اور بہت کچھ سیکھا۔ اس دن علی کو احساس ہوا کہ اسکول ایک دلچسپ جگہ ہے جہاں سیکھنے اور کھیلنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک دن حارث اور ہاشم نے فیصلہ کیا کہ وہ چڑیا گھر جائیں گے۔ یہ ایک دھوپ بھرا خوبصورت دن تھا اور دونوں بھائی بہت پرجوش تھے۔ ان کی امی نے ان کے لیے لنچ بھی تیار کیا تاکہ وہ چڑیا گھر میں جا کر خوب مزے کر سکیں۔ جب وہ چڑیا گھر پہنچے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پہلے انہوں نے شیر کے پنجرے کے پاس جا کر دیکھا۔ شیر بہت بڑا اور طاقتور لگ رہا تھا۔ حارث نے کہا، دیکھو شیر، کیا یہ خطرناک نہیں لگ رہا؟ ہاشم نے ہنس کر جواب دیا، ہاں، لیکن یہ پنجرے کے اندر ہے، ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے زرافے کو دیکھا۔ زرافہ اپنی لمبی گردن کے ساتھ درختوں سے پتے کھا رہا تھا۔ ہاشم نے کہا، واہ، زرافے کی گردن کتنی لمبی ہے۔ حارث نے سر ہلا کر کہا، ہاں، شاید یہ آسمان کو بھی چھو سکتا ہے۔ پھر وہ ہاتھیوں کے پاس گئے۔ ہاتھی بہت بڑے تھے اور اپنی سونڈ سے پانی پھینک رہے تھے۔ حارث اور ہاشم ہنسنے لگے کیونکہ ایک ہاتھی نے ان کی طرف پانی پھینک دیا۔ بعد میں وہ پرندوں کے پنجرے کے پاس گئے جہاں طرح طرح کے خوبصورت پرندے تھے۔ طوطے نے ہیلو کہا اور ہاشم ہنس کر بولا، یہ طوطا تو بات بھی کرتا ہے۔ دن بھر چڑیا گھر میں گھومنے کے بعد حارث اور ہاشم نے لنچ کیا اور آخر میں
उन्होंने बंदरों का शो देखा। बंदर उधर उधर छलांग लगा रहे थे और लोगों को हिंसा रहे थे। शाम को जब वो घर वापस आए तो दोनों बहुत खुश थे और उम्मी को चिड़िया घर की सारी कहानी सुनाई। हारिस ने कहा, यह हमारा सबसे बेहतरीन दिन था, और हाशिम ने सर हिलाकर कहा, हाँ, हम दोबारा जरूर आएंगे। यूं हारिस और हाशिम का चिड़िया घर का दिन हिंसी, खुशी और हैरत से भरपूर रहा। एक वक्त की बात है कि फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और अपनी जिंदगी गुजारता था। अली बाबा की जिंदगी सादा थी, लेकिन वो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था जब उसने दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वो जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गया और गौर से देखने लगा। उसने देखा कि 40 मुसल्लह डाकू घोड़ों पर सवार होकर एक बड़ी चट्टान के करीब पहुंचे। उनमें से एक डाकू आगे बढ़ा और एक अजीब जुमला बोला, खुल जा समसम। ये जुमला सुनते ही चट्टान एक दरवाजे की तरह खुल गई और सब चोर अंदर चले गए। अली बाबा हैरान रह गया। जब चोर अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया तो अली बाबा ने हिम्मत की और वही जुमला दोहरा दिया, खुल जा समसम। फौरन चट्टान का दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाकर अली बाबा ने देखा कि एक गार है जिसमें सोने, चांदी और कीमती ज़ेवरात का बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है। अली बाबा ने सोचा कि ये वो खजाना है जो चोर मुख्तलिफ जगहों से चोरी करके यहाँ लाते हैं। अली बाबा ने जल्दी से अपनी गठरी में कुछ सोने के सिक्के डाले और दरवाजे से बाहर निकल आया। फिर इसने दरवाज़ा बंद करने के लिए वही जुमला कहा, बंद हो जा समसम। चट्टान दोबारा बंद हो गई और अली बाबा खुशी खुशी घर वापस आ गया। अली बाबा ने अपनी बीवी को सब कुछ बताया और दोनों ने फैसला किया कि वो ये राज किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अली बाबा का भाई कसीम, जो बहुत लालची था, अली बाबा की खुशहाली देखकर शक में पड़ गया। उसने अली बाबा पर दबाव डाला कि वो उसे सब कुछ बताए। अली बाबा ने मजबूरन उसे सब कुछ बता दिया। कसीम लालच में आकर अगले दिन खुद खजाने की गार में पहुंच गया, लेकिन जब उसने खजाना समेट लिया और बाहर निकलना चाहा तो वो जुमला भूल गया, खुल जा समसम। कसीम गार के अंदर ही फंस गया। चोर जब वापस आए तो उन्होंने कसीम को वहां देखा और समझ गए कि किसी ने उनका राज मालूम कर लिया है। उन्होंने कसीम को कत्ल कर दिया और फैसला किया कि जिसने भी ये राज जाना है उसका पता लगाना है। चोरों के सरदार ने अली बाबा के घर का पता मालूम कर लिया और वहां जाने का मंसूबा बनाया। लेकिन अली बाबा की ज़हीन नौकरानी मर्जीना ने चोरों का मंसूबा सुन लिया और एक एक करके चोरों को शिकस्त दे दी। आखिरकार चोरों का सरदार भी हलाक हो गया और अली बाबा हमेशा के लिए महफूज हो गया। अली बाबा और उसकी बीवी ने खजाने को दानिशमंदी से इस्तेमाल किया और एक खुशहाल जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी दौलत को अच्छे कामों में लगाया और हमेशा मुहतात रहे कि लालच और गलत फैसले कभी भी नुकसान का बायस बन सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और अक्लमंदी से ही जिंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है, जबकि लालच और धोखाधड़ी हमेशा नुकसान का बायस बन। एक दिन एक छोटे से जंगल में एक प्यारा सा खरगोश नामी चुनका रहता था। चुनका बहुत खुश मिजाज और दोस्तों का ख्याल रखने वाला था। इसके दोस्तों में एक बंदर, एक तोता और एक हाथी शामिल थे। एक दिन जब चुनका अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये आवाज एक छोटे से शेर की थी जो दरख्त के नीचे फंस गया था। शेर बहुत डरा हुआ था। चुनका ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बंदर ने झूलते हुए कहा, मैं दरख्त पर चढ़कर शेर को आराम से निकाल सकता हूँ। तोता ने अपनी तेज आवाज में कहा, मैं सबको बताऊंगा कि हमें क्या करना है। बंदर फौरन दरख्त पर चढ़ गया। उसने शेर को तसल्ली दी, डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा।
बंदर ने अपनी मजबूत टांगों से शेर को पकड़कर धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश की। आखिरकार शेर आज़ाद हो गया और बहुत खुश हुआ। उसने चुनका और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैंने सीखा कि दोस्ती और मदद से हर मुश्किल हल हो सकती है। चुनका, बंदर, तोता और हाथी ने मिलकर एक खुशी का जश्न मनाया। इस दिन से वो सब बेहतरीन दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। और यूं जंगल में दोस्ती और मोहब्बत की कहानी फैल गई।